पंजे महल पंजां विच चानन ते दीवा कित वल धरिए हू। पंजे मेर पंजे पटवारी ते हासल कित वल भरिए हू। ते पंज इमाम ते पंजे किबले सजदा कित वल करिए हू। ते जे साहिब सिर मंगे बाहू हरगिज़ ढिल ना करिए हू। चानन इलम नूं आख्या जांदा है। हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आरिफे खड़ी अपने एक मिसरे च फरमाते हैं कि ला हनेरा जोहल बुरे दा चानन ला अकल दा। पंज मुकामात ही साडे सूफियाए किराम दसदे ने। सालिक जदों मनाज़िले सलूक तय करदा है ते पंज मुकामात नूं सर करना पैंदा है। वो कलब, रूह, सिर, खफी ते अखफी दसे जाते हैं। सूफी आखदे ही उन्हों ने जिहड़ा अंदर दा साफ होवे, सफाए बातनी करन वाले नूं सूफी आख्या जाता है। बाहर पाक अंदर आलूदा क्या तू शैख सदावें। कहे हुसैन जे फारग थीवें तां खास मुराकबा पावें। इल्मों बाद जो करे फकीरी काफर मरे दीवाना हो। 100 वरियां दी करे इबादत रवे अल्लाह कोलों बेगाना हो। गफलत किनू न खुलन परदे दिल जाहिल बुतखाना हो। ते मैं कुर्बान उन्हां दे बाहू जिन्ना मिलिया यार यगाना हो। इहदा महसूल ये अल्लाह पाक दियां इन्हां पंजे नेमतां दा कि अल्लाह पाक दा शुक्र असीं अदा करिए, उहदी इबादत करिए, उहनूं किसे वेले ना वसारीए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों जिसदा जोड़ जवाब ना कोई, जिसदी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। प्यारे वेखण वालिओ, पंजाबी माँ बोली दे जुबानो अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल लई शुरू कीते जाण वाले तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल मेला टीवी दे उत्ते तुहानूं दिल दीआं डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नूं आखने आ। साहिबो, साडी ये बेनती है भी साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब भी कर लवो, नाल लगा होया घंटी दा बटन जरूर दबाया जे। साहिबो, साडे विलॉग्स नूं लाइक ते शेयर भी करया करो ते प्यारिओ अपने कमेंट्स सानूं जरूर भिजवाया करो जिहड़े कि साडे लई बड़ी हलाशेरी दा सबब हुंदे ने। ते नाले असीं तुहाडे कमेंट्स दे चानने अपनी गलबात नूं मज़ीद निखारन, शिंगारन ते सवारन दा आर ते यतन भी करते रहने आ। प्यारिओ, साडे कुछ बड़े ही मोहतरम, मुअक्कर, मुफखर ते मुअज़्ज़ज़ दर्शक ने। नसरुल्ला भट्ट साहब, जनाब शौकत महमूद साहब ते जनाब हाजी सफदर हुसैन साहब, जिन्हां दा कि पिंड रांझा है ज़िला जेहलम दे विच। होर कुछ बड़े प्यारे दोस्त ने जिन्हां दे नाम मैनूं इस वेले भुल रहे ने। काफ़ी दिनों तो वो साडे तो तकाजा कर रहे सन भई हज़रत सुल्तानुल आरिफीन दा एक बड़ा ही मानी खेज़ दौड़ा है। इस तरह भई पंजे महल पंजां विच चानन ते दीवा कित वल धरिए हू। पंजे मेर पंजे पटवारी ते हासल कित वल भरिए हू। ते पंज इमाम ते पंजे किबले सजदा कित वल करिए हू। ते जे साहिब सिर मंगे बाहू हरगिज़ ढिल ना करिए हू। इहदा मतलब, इहदा तर्जमा, इहदी तशरीह असीं तुहाडे हजूर बयान करिए। प्यारिओ, गुजारिश ये वे कि जिवें वारिस शाह सैयद फरमाया सी कि वारिस शाह दा बोलना भेत अंदर दानिशमंद नूं गौर जरूर है नहीं। सूफिया, फुकारा, औलिया बड़े बुलंद मुकाम ते वसदे हुंदे ने। उन्हां दीयां गल्लां दे विच बड़ियां रमज़ां पाईयां जांदियां ने।
ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਤਾਲਿਬੁਲ ਮੌਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਔਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਗਾਮ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਖਤਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋੜੇ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਦੂਦ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਨੇ ਇਸ ਚੌਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਚੌਮਿਸਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੌਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਪਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜੇ ਮਹਿਲ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ, ਦੀਵਾ ਕਿਤ ਵੱਲ ਧਰੀਏ ਹੂ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬੋ, ਇਖਤਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਕੇ, ਭਈ ਪੰਜੇ ਮਹਿਲ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪੰਜ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨੇਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਸੇ ਹਮਸਾ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਬਾਸਰਾ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸੀਰਤ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਿਨਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਸਾਮਿਆ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਕੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਅਨਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਜਵੀਂ ਹਿੱਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਮਿਸਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਲਮਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਚੱਖ ਕੇ, ਸੁੰਘ ਕੇ ਤੇ ਟੋਹ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਪਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ। ਚਾਨਣ ਇਲਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਆਰਿਫ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾ ਹਨੇਰਾ ਜੋਹਲ ਬੁਰੇ ਦਾ, ਚਾਨਣ ਲਾ ਅਕਲ ਦਾ। ਇਲਮ ਨੂਰ ਹੈ, ਅਕਲ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਕਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਪੈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜੇ ਮਹਿਲ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ, ਦੀਵਾ ਕਿਤ ਵੱਲ ਧਰੀਏ ਹੂ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਕਿੱਥੇ ਬਾਲਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀਵਾ ਕਿੱਥੇ ਬਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ,
ਪੰਜ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨੇਮਤਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਸੇ ਹਮਸਾ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਬਾਤਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਲੂਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਵਧੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਵਤੇ ਮੁਤਖਯਲਾ, ਕੁਵਤੇ ਮੁਤਸਵਿਰਾ, ਕੁਵਤੇ ਮੁਦਰਿਕਾ, ਕੁਵਤੇ ਮੁਤਵਾਹਿਮਾ ਤੇ ਕੁਵਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ਾ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕੁਵਤੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜ ਮੁਕਾਮਾਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਏ ਕਿਰਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਲਿਕ ਜਦੋਂ ਮਨਾਜ਼ਿਲ ਸਲੂਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਮੁਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਬ, ਰੂਹ, ਸਿਰ, ਖਫੀ ਤੇ ਅਖਫੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਫੀਆਏ ਕਿਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਾਨਣ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਬਾਲਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਵਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ ਬਾਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੂਫੀ ਆਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸਫਾਏ ਬਾਤਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਸੱਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਫੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਐਡਾ ਲਿਸ਼ਕਿਆ ਪੁਸ਼ਕਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਿਰ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਆਲੂਦਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੈਖ ਸਦਾਵੇਂ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਜੇ ਫਾਰਗ ਥੀਵੇਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਮੁਰਾਕਬਾ ਪਾਵੇਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਰਾਤਬਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸੂਫੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਵੀ ਪਏ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜੇ ਮਹਿਲ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ। ਇਹ ਪੰਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੇਮਤਾਂ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਇਲਮ ਦਾ ਨੂਰ ਹਾਸਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਬਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ, ਬਾਤਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਫਾ ਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਬਣ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਮਹਿਰ ਤੇ ਪੰਜ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਿਤ ਵੱਲ ਭਰੀਏ ਹੂ। ਹੁਣ ਮਹਿਰ ਜੇ ਆਖੀਏ ਨਾ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ, ਇਹ ਉਹ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਹੱਕੇ ਜ਼ੌਜੀਅਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ 4 ਮਿਸਕਾਲ ਚਾਂਦੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਹੱਕੇ ਜ਼ੌਜੀਅਤ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਨਕੂਹਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਜੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜੇ ਮਿਹਰ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪੰਜ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ। ਮਿਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੇਮਤ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ਫਕਤ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਸੇ ਹਮਸਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਰ ਰੱਖੀਏ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਆਲਮੇ ਅਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੌਮੇ ਅਲਸਤ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਲਸਤੋ ਬੇ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਕਾਲੂ ਬਲਾ ਆਖ ਕੇ ਅਸਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਹੋ।
ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਕੇ ਜ਼ੋਜੀਅਤ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਲਮੇ ਰਵਾਹ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਕੁੱਲਾ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਨੇਮਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲੀਆ, ਆਬਿਆਨਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਫੀਨ ਪਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪੰਜੇ ਮਹਿਰ ਤੇ ਪੰਜ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਿਤਵਲ ਭਰੀਏ ਹੂ, ਮਹਿਸੂਲ ਯਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਹਿਸੂਲ ਇਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਨੇਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਵਸਾਰੀਏ। ਪੰਜ ਇਮਾਮ ਤੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਕਿਬਲੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਿਤਵਲ ਕਰੀਏ ਹੂ। ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜ ਇਮਾਮ, ਇਮਾਮ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਹਬਰ, ਰਾਹਨੁਮਾ, ਆਗੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ, ਸਾਡੀ ਇਮਾਮਤ, ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਹਰੇ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਤਖਲੀਕਾਤ ਬਾਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਚੱਖਨੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰਿਓ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਕਿਬਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲ ਪੈ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਬਲਾ ਮੱਕਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਤੁੱਲਾਹਿਲ ਅਤੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਮਤ ਹੈ। ਕਿਬਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਤ ਮੂੰਹ ਤਰਫ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਿਮਤ ਸਾਡੀ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਅਤ ਕਰਨੇ ਆ ਮੂੰਹ ਤਰਫ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਨਮਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਫਲ ਯਾਬੁਦੂ ਰੱਬਾ ਹਾਜ਼ਿਲ ਬੈਤਿਲ ਲਜ਼ੀ ਅਤਅਮਹੁਮ ਮਿਨ ਜੂਇਨ व आमनहुम मिन खौफ। बस इबादत करो, फल याबुदू, बस इबादत करो रब्बा हाजिल बैती, इस घर दे रब दी, इस घर दी नहीं। मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ दी, बैतुल्ला शरीफ दी असी इबादत नहीं करते, इबादत असी अल्लाह पाक दी करने आ जिदा वो घर है। तो अल्लाह पाक दा घर ते मोमन दा दिल भी है। इसे वास्ते ते हज़रत सुल्तानुल आरफीन पा फरमाते ने ना कि हवासे हमसा ਜਿਹੜੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਇਲਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਬਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਰੀ ਫੇਰ ਨਾ ਕੁੜੀਏ ਹੂੰਜ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੂੜਾ। ਸਫਾਏ ਬਾਤਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਜ਼ਕਿਆ ਨਫਸ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦ ਅਫਲਾਹਾ ਮਨ ਜ਼ੱਕਾਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਜਿੰਨਾ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਨ ਠਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਬਾਹੂ, ਹਰਗਿਜ਼ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ
ਇਲਮ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸੇ ਹਮਸਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਜੂਦੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਤਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅਬਦ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਖਾਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨ दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਇਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਮਿਸਰੇ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਮੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰੇ ਫਕੀਰੀ, ਕਾਫਰ ਮਰੇ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ। 100 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ, ਰਵੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ। ਗਫਲਤ ਕਿਨੂੰ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਪਰਦੇ, ਦਿਲ ਜਾਹਿਲ ਬੁਤਖਾਨਾ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ ਯਗਾਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਚੌਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਮਤਾਂ, ਕਵਾਏ ਜ਼ਾਹਰੀਆ ਅਤੇ ਬਾਤਨੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਇਲਮ ਦੇ ਹਸੂਲ ਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਏ ਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਲਮਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਲਮਹੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚਾਹਿਆ ਕਰ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਦੀਨੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਲਾਹ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਏਡਾ ਮਾਨੀ ਖੇਜ਼ ਦੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਲਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਹੇ ਕਰਮ ਹੁਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਝੱਟ